یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے بال بچوں سے، اور اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ مفتی سلمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی سلمان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف مرحلوں سے گزرتا رہتا ہے۔ ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ مشکل اوقات کا بھی آتا ہے۔ جب انسان کے پاس مشکل وقت ہوتا ہے اور چاروں طرف سے پریشانیاں آتی ہے تو سب سے پہلے اس پریشانی کو وہ خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پریشانی کو ہر طرح سے حل کرنے کی کوشش کر کے راحت اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہی پریشانی جب حد سے تجاوز کر جائے، حد سے بڑھ جائے اور خود وہ اسے حل نہ کر پائے، اس مشکل کو حل کرنا اس کے بس سے باہر ہو جائے، تو پھر وہ اپنے افراد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو اس مشکل کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر ان کے خاندان والے اور معاشرے کے لوگ اور سماج کے لوگ اس مشکل کو بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ تو اگر اس دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے، دنیا میں کوئی مشکل وقت آ جائے، تو اس مشکل کو حل کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن فرماتے کہ ایک مشکل ایسی آتی ہے کہ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور وہ جو مرحلہ رہے گا وہ سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوگا، اور وہ جو وقت آئے گا وہ قیامت کا دن ہے، کہ اس دن ہر انسان نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اس دن اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے۔ اسی کی طرف قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے بال بچوں سے، اور اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو پتہ چلا کہ آخرت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس دن اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے اور مشکل کھڑی قیامت کے دن اس کے اوپر آ جائے تو کیا حشر ہوگا، اور اس دن آدمی بے چینی کے عالم میں رہتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ آج میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ لہذا میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کریمہ کی تلاوت کی، جس حدیث میں آپ کو اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی کہ قیامت میں بھی 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے
جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو گفتگو کریں گے، نہ ان کو نظر کرم سے دیکھیں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ بتائیے، اللہ رب العزت والجلال ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھیں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس دنیا میں اچھی طرح تیاری کر لینی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ بات کریں گے، نہ گفتگو کریں گے، اور نہ ان پر نظر کرم فرمائیں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا قلت من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، وہ 3 قسم کے کون لوگ ہوں گے جن سے نہ تو اللہ بات کریں گے، نہ ان کو نظر کرم سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ حالت ہوگی فقد خابوا و خسروا، تب تو لوگ ناکام ہوں گے، رسوا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کی طرف جو رہنمائی فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسبل، یعنی پہلا شخص کون ہوگا جن سے نہ تو اللہ بات کریں گے اور نہ ان کو نظر کرم سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسبل، یعنی ٹخنوں سے نیچے اپنا توبند یا پائجامہ یا کپڑا لٹکانے والا۔ تو اگر کوئی غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنا ازار یا اپنی لنگی یا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کل قیامت کے دن بات کریں گے، نہ ان کو نظر کرم سے دیکھیں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو پتہ چلا جو کپڑا اوپر سے نیچے کو آپ پہنے اگر وہ ٹخنوں کے نیچے جائے، چاہے لنگی ہو، چاہے پائجامہ ہو، چاہے امامہ ہو، چاہے پگڑی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے جائے تو یہ ناجائز حرام ہے۔ اور جو غرور کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی اپنا پائجامہ یا اپنا شلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی لنگی یا اپنا پائجامہ یا اپنا شلوار یا اپنا ازار غرور اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یعنی جو پائجامہ کا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا وہ حصہ کل قیامت کے دن آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے باوجود اللہ کے نبی نے امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج بھی آپ کو معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو غرور کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اپنا پائجامہ اور اپنا شلوار اور اپنا ازار اور اپنی لنگی ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے۔ وہ لوگ اس حدیث کے وعید کے اندر داخل ہو جائیں گے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر پھیر لیں گے، بات نہیں کریں گے۔ لہذا اگر کوئی ٹخنوں کے نیچے تکبر کی وجہ سے پہن رہا ہے تو یہ تو ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ٹخنوں کے نیچے، نماز تو ایک عظیم الشان عبادت ہے، نماز تو اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، اگر اللہ کے گھر میں آ کر بھی اگر کوئی
टखनों के नीचे पायजामा तकब्बुर की वजह से और गुरूर की वजह से लटकाए रखता है और उसी हालत पर नमाज पढ़ ले तो फुक़हा ने लिखा है कि नमाज मकरूह तहरीमी के साथ नमाज हो। आम हालत में भी आप पायजामा टखनों के नीचे नहीं पढ़ सकते, वो तो नमाज अजीब शान इबादत है। चाहे हम तकब्बुर की वजह से पायजामा टखनों के नीचे पहने या ऐसे बगैर तकब्बुर के नमाज की हालत में, दोनों सूरतों में अल्लाह की वईद का मुस्तहिक होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो वईद बयान फरमाई है उस वईद का मुस्तहिक होगा। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा पायजामा हमेशा टखनों को ऊपर रहे। फुक़हाए कराम ने लिखा है सबसे बेहतर और तरीका तो यह है कि आपका पायजामा आधी पिंडली तक हो, निस्फ पिंडली तक। लेकिन अगर टखनों से पहले तक हो जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन हमेशा आपका पायजामा आधी पिंडली तक होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आप वहां तक पहन ले, टखनों से नीचे न जाए और टखनों को ऊपर ही रहे, तो ऐसा करना भी जायज है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली किस्म की तरफ रहनुमाई फरमाई है, अल मुस्बिल, यानी अपना इज़ार, अपना कपड़ा टखनों से नीचे लटकाने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने वईद बयान फरमाई है। और वो वईद ये है कि अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेंगे और नजर करम नहीं फरमाएंगे और उनको गुनाहों से पाक नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी चीज की तरफ जो रहनुमाई फरमाई, आम तौर पर इस चीज के अंदर लोग मुब्तला हैं, इसलिए इस लफ्ज को सुनने से पहले हम ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो बात कही जाएगी हम इस बात पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने दूसरी चीज की तरफ रहनुमाई फरमाई, वल मन्नान, एहसान जतलाने वाला, एहसान करके लोगों को एहसान जतलाए, बाजारों में उसका चर्चा करे, मैंने फुला गरीब को इतने पैसे ताउन किए, मैंने फुला गरीब को कपड़ा दिया, फुला गरीब के घर में रहने के लिए छत नहीं, मैंने छत का इंतजाम करा। तो गोया कि आप एहसान भी कर रहे और एहसान करके बाजारों में उस एहसान को जतला रहे। याद रखिएगा, जो कोई किसी गरीब की मदद करे या किसी की मदद करके उस पर एहसान जतलाए, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स से भी क़यामत के दिन न तो बात करेंगे, न नजर करम फरमाएंगे, न उनसे गुफ्तगू करेंगे और न उनको गुनाहों से पाक साफ करेंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हो। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि जो लोग एहसान करके एहसान जतलाते हैं, अल्लाह ताला उनको मुतनब्बे फरमा रहे हैं। कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह ताला उनको मुतनब्बे फरमा रहे हैं। फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ईमान वालों अपने सदक़ात को, अपने खैरात को एहसान जतलाकर और लोगों को तकलीफ देकर बातिल न करो, बर्बाद न करो। बल्कि हदीस पाक के अंदर तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स है, आपको मालूम होना चाहिए कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के अलावा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, उस दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह के साए में जगह मिलेगी। उनमें से एक शख्स वो भी होगा कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया, बाएं हाथ को कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन आज अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी मुआशरे में किसी लड़की और खातून की शादी हो या किसी बेवा औरत का निकाह करा दे और उस निकाह के इवज में अगर हम उस पर कुछ एहसान करें, तो बाजारों में उस एहसान को हम जतलाते हैं। लिहाजा हमें एहसान नहीं करना चाहिए, बल्कि गनीमत हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया है कि हमें मदद करने वालों के सब में हमें शामिल फरमाया। ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे दौलत छीन ले और अल्लाह ताला हमें फकीरे की हालत में कर दे और फकीर के कटघरी में हमें खड़ा कर दे। अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए। अल्लाह के एहसानात बेशुमार अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसान फरमाए। अल्लाह फरमाते व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, गिनना चाहोगे, तो शुमार नहीं कर सकोगे। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको इस बात की हिदायत दी है कि आप मुआशरे के लोगों की मदद करते हैं, उन पर एहसान करते हैं, तो एहसान करके एहसान जतलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मदद की और एहसान करके एहसान जतला दिया तो आपके तमाम नेक अमाल बेकार हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि क़यामत के दिन, जिस दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, कुरान ने उसका नक्शा खींचा कि उस दिन
सगे भाई भी एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, माँ बाप भी अपने औलाद के साथ छोड़ देंगे, शौहर अपने बीवी के साथ छोड़ देंगे, बाप के साथ छोड़ देंगे, बाल बच्चों के साथ छोड़ देंगे। इसलिए अगर किसी पर एहसान करे तो उस एहसान को जतलाए नहीं। अगर कोई एहसान करके एहसान को जतलाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल को बर्बाद कर देंगे। न तो उनसे गुफ्तगू करेंगे, न उन पर नजर करम फरमाएंगे, न उनको गुनाहों से पाक साफ करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ऐ मेरे ईमानी भाइयों, आप अगर किसी को दे तो अल्लाह की रजा किसी को अगर आप अपने घर में कुछ बना रहे तो पड़ोस में जरूर झाके कि इनके घर में कुछ बना या नहीं। आप उम्दा उम्दा खाना खा रहे, आपके पड़ोसी भूखे मर रहे। आप बेहतरीन कपड़े इस्तेमाल कर रहे और सर्दी का मौसम आने वाला और उन मौसम में गरीबों के पास ओढ़ने के लिए लिहाफ नहीं, कंबल नहीं, तो और आप अगर उन पर एहसान कर रहे तो बाजारों में चर्चा कर रहे, आज मैंने फला गरीब को कंबल दिया। याद रखिएगा, अगर आपने फला गरीब पर एहसान किया है और उस एहसान को जतला रहे हैं तो ये बात रखिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह इससे नाराज हो रहा है। और तीसरी किस्म की तरफ अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई फरमाई है, फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते वल मुनफिक सिलअतहु बिल हलिफिल काज़िब, कि झूठी कस्में खा खा कर अपने सामान को फरोख्त करने वाला। अल्लाह की कसम, झूठी कस्में खा रहे, अल्लाह की कसम मैंने ये सामान इतने में लिया, अल्लाह की कसम मैंने ये सामान इतने में लिया, बात बात पर झूठी कसम खा रहे और ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं और दयानतदारी के साथ तिजारत करने के बजाय उस तिजारत के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो तुज्जार हजरात, वो लोग कान खोल कर सुन ले जो लोग ग्राहकों को धोखा देते हैं, वो लोग कान खोल कर सुन ले जो अपने बिजनेस में गड़बड़ करते हैं, वो लोग कान खोल कर सुन ले जो कस्टमरों के साथ बदअखलाकी से पेश आते हैं। अगर कोई शख्स इस तरह अपने कस्टमरों को, अपने ग्राहकों को धोखा दे और झूठी कस्में खा खा कर अपने सामान को फरोख्त करे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं फरमाएंगे और न उनको उन पर नजर करम फरमाएंगे और न उनको गुनाहों से पाक और साफ करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला उनको दर्दनाक अजाब देंगे। इसलिए अगर आप कोई भी सामान फरोख्त करो तो दयानतदारी के साथ, अगर आप कपड़ा बेच रहे मार्केट में तो ग्राहक को कह दे कि कपड़े के अंदर फला ऐब है। अगर आप किसी और चीज के कारोबार कर रहे तो अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को उस बात से आगाह करा दे कि फला चीज में ये कमी है, हम आपको इतने में इसकी फरोख्त करेंगे। लेकिन अगर आप कोई सामान फरोख्त कर रहे हैं और कस्टमर के साथ झूठी कस्में खा रहे और झूठी कस्में खा खा कर आप बेपरवाह हो गए, ना आपके दिलों में अल्लाह की अजमत, न अल्लाह का खौफ, न जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की कोई परवाह, न जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कोई मोहब्बत, बस आए दिन आप बाजारों पर झूठ बोल रहे और झूठ बोल बोल कर आप अपने सामान को फरोख्त कर रहे। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ईमान वालों को धोखा दे, एक मोमिन की शान नहीं कोई ईमान वालों को धोखा दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मन गश्शा मिन्ना मन गश्शा फलैसा मिन्ना मन गश्शना फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, अल्लाह के रसूल फरमाते जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। लिहाजा अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका के अंदर तीन किस्म के लोगों के बारे में ये रहनुमाई फरमाई है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तीन शख्सों से न तो बात करेंगे, न नजर करम फरमाएंगे, न गुनाहों से पाक और साफ करेंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसलिए इस हदीस को आज जो आपके सामने बयान की गई, ये हदीस जो बयान की गई, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे, अपने मुआशरे में सुधार पैदा करेंगे। ताजिर हजरात अमानतदारी के साथ तिजारत करेंगे, एहसान करने वाले एहसान नहीं जतलाएंगे। जो हजरात आदतन या मसला मालूम ना हो या अपना पायजामा, अपना इजार, अपनी लुंगी हमेशा टखनों के नीचे लटकाता हो, आज से वो तय कर ले इंशाअल्लाह हम शरीयत पर अमल करेंगे। अल्लाह हमें भी और आपको भी सही शरीयत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।